So, uh, good morning to one and all. So, welcome to the political science online classes. So, in the part of online classes, we have been discussing about the first chapter. Uh, so, uh, State and society in ancient India. So, in the part of the first chapter, State and Society in Ancient India, we have discussed about the Manu, Manusmriti, and according to Manu, what is the origin of state, Rajhotarana, and the Varna system, how the Manu is categorized in the society as Varna system. And also we have seen about the political philosophy of Manu. So these are the things we have discussed in the first concept, the Manu. And the second concept of first unit is Buddha. So here we have also seen the introductory part of Buddha and his life sketch, how where Buddha was born and who are his parents, how the renunciation is started and how he was got the emancipation of all these family clutches. So, like this, we have seen about Buddha. So, again, the Buddha explained about the idea of Dhamma, the idea of Sangha, and Ashtanga Marga, and these things we have discussed in our last class. And also we discussed about the political philosophy of Buddha. So what the Buddha has said about the those contemporary political situations. So these things we have discussed. And the third concept of the first unit, like the state and society in ancient India. So here we have been discussing about the Kautilya's Ardhashastra. So here we have discussed about the Kautilya, who is Kautilya, what is the contribution to the state, and in the part of that we have discussed about the statecraft, how the Kautilya's Ardhashastra is given suggestions to the state. Statecraft means Rajyatantramu, Rajya Vyavharamu, లేకపోతే రాజ్యనీతిజ్ఞత. These things we have discussed in our last class. And we have also discussed about the Saptanga theory. Saptanga theory means 7 kings, the theory of Saptanga theory, seven elements to the state. So the Saptanga theory is going to explain about the elements of the state, the రాజ్యానికి ఉండేటటువంటి లక్షణాలు, మూలకాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల గురించి చెప్పేదే ఈ యొక్క సప్తాంగ థియరీ. సో హియర్ సప్త మీన్స్ సెవెన్ ఎలిమెంట్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ టు బి ఫాలో అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ టు బి ఓన్, అంటే కలిగి ఉండాలి. సో ఏంటి అవి? ద కింగ్, ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ కింగ్. ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మినిస్టర్స్. The king alone itself cannot rule the entire society or entire state. That's what he needed, the experienced or expertised ministers. And these expertised ministers and the king has to rule the people. The people here, the people and the territory is called Janapada. So the third element is Janapada or territory and people. And the fourth element of Saptanga theory is the Durga. Durga means fort. Each and every state has their own fort. So to protect themselves from the neighboring states. So how an human being is wearing clothes to protect from sun, to protect from rain, to protect from wind, like this, the every state has to be maintain a strong fortship, అంటే రకరకాలైనటువంటి కోటలు కలిగి ఉండాలి రాజ్యము, అప్పుడే తను దృఢమైన రాజ్యంగా పరిగణించబడుతుంది అని చెప్పేసి సప్తాంగ తీరులో కౌటిల్య హ్యాస్ గివెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. అండ్ ద ఫిఫ్త్
element of the state is the kosha. Kosha means treasury. Each and every state has needed treasury to formulate various developmental policies, welfare policies to its state and its people. అంటే ఏ రాజ్యం కూడా ఈ యొక్క కోశము అంటే ధాన్యాగారం లేనిది ఏం చేయలేదు. అందుకనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ద ట్రెజరీ బై కలెక్టింగ్ ట్యాక్స్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఇన్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ప్రొఫెషన్స్. సో అండ్ the sixth element is danda. The each and every year, danda means army. Each and every state has to maintain a strong army. అంటే రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క బలగాలను కలిగి ఉండాలి. అంటే గజ బలము కానీ, కాల్ బలము కానీ, అశ్వక బలము కానీ. సో ఇలాంటి అనేక రకాలైన బలగాలను ఆర్మీని కనుక కలిగి ఉన్నట్లయితే ఎదుటి రాజ్యాలు ఈ యొక్క ఆర్మీని చూసి భయపడతాయి. వాళ్ళ యొక్క ఆర్మీ ఇంత ఉంది కాబట్టి మనం పోయి వాళ్ళతో యుద్ధం చేయలేము అనే ఒక తలంపుకు వస్తాయి. కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ద ఆర్మీ. అండ్ ఫైనల్లీ ఇన్ సప్తాంగ థియరీ ద కౌటిల్య ఇస్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఫ్రెండ్ ఆర్ అలయన్స్ ఆర్ మిత్ర. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ విత్ నేబర్ స్టేట్స్. మిత్ర అంటే ఫ్రెండ్స్ కలిగి ఉండాలి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ డీడ్ ఇన్ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ అంటే కష్టకాలంలో ఆదుకునేవాడే నిజమైన ఫ్రెండ్ అని ఏ విధంగా అయితే మనకు ప్రోవర్బ్స్ సామెతలు ఉన్నాయో అట్లా ప్రతి రాజ్యానికి కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి. ఫ్రెండ్స్ ఉంటేనే ఆ యొక్క రాజ్యము అన్ని విధాలంగా సుభిక్షంగా విలసిల్లుతుంది అనేది ఈ కౌటిల్యుని యొక్క వాదన. సో అందుకని ఈ యాజ్ గివెన్ 7 elements, given to the importance to the 7 elements in his Saptanga theory. And here another important theory is the Mandala theory. So today let us discuss about in detail about the concept of Mandala theory. So this Mandala theory also explained by Kautilya in his Arthashastra. So who is Kautilya? Kautilya is one of the most famous important Indian political philosopher, ancient Indian political philosopher. He is written a book called Arthashastra. In his Arthashastra, he explained about each and everything about the political and administration situations in the state, how the state has to be ruled and how the people have to respond to the king. These are the things are explained by Kautilya in his Arthashastra in the Mandala theory. So here the Mandala itself is consists of 12 kings. So Mandala theory అంటే ఇక్కడ 12 రాజ్యాల యొక్క సమ్మేళనం అంటే 12 మంది రాజుల యొక్క సమూహాన్ని మండల థియరీ అన్నాడు. సో దీస్ మండల థియరీ, వాట్ ఈజ్ మండల థియరీ? మండల థియరీ ఈజ్ ఏ strategy of an administration, a strategy of foreign policy, a strategy of predictive diplomacy. So these things are explained in Mandala theory in detail. So it explains about the code of administration, or the code of administration manual to the king. So these Kautilya's Arthashastra is an interdisciplinary academic work, because the Arthashastra not only explained about the political issues, it also explained about the economical issues, the social issues, the political issues. That is why it is considering as an interdisciplinary academic work in ancient Indian literature. So in ancient Indian literature, it is considering as the most important academic work. So here if we observe in detail about the Mandala theory, so see the screen. So if we observe the
objectives of Mandala theory. So Mandala theory tries to explain about the foreign policy system of a state. So it also tries to explain the administrative system of a state. It also tries to explore or explain or flourish or in detail explanation about the strategic diplomacy. So these things are explained in detail in Kautilya's Mandala theory. So if we learn Mandala theory, if you follow the Mandala theory has its own advantages. For example, if we study about Mandala theory, it gives a blueprint or roadmap to the predicted diplomacy. Here what is predicted? Predicted means ఊహించడం. So how the diplomacy should, what is diplomacy? Diplomacy అంటే ఏంటి? దౌత్య విధానం. అంటే మనము చేసేటటువంటి ఒక రాజు ఆలోచించేటటువంటి విదేశాంగ విధానమే డిప్లొమసీ. ఇక్కడ దౌత్య విధానం ఏ విధంగా మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ మన రాజ్యాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయవచ్చు అనే ఒక ఆలోచన విధానమే డిప్లొమసీ. సో ద మండల థియరీ గివ్స్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ అండ్ రోడ్ మ్యాప్ టు ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ టెరిటరీ. అంటే ఆ యొక్క రాజ్యము విస్తరించడానికి గల అనేక మార్గాలను, అనేక అంశాలను, అనేక సలహాలను ఈ యొక్క మండల థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అండ్ మండల థియరీ ఇంకా ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే, మండల థియరీ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఫారెన్ పాలసీ సిస్టమ్. సో 6-fold ఫారెన్ పాలసీ చెప్పాడు కౌటిల్య. అంటే 6 రకాలైనటువంటి ఫారెన్ పాలసీ అంటే విదేశాంగ విధానాన్ని ఈ రాజు కలిగి ఉండాలనే విషయాన్ని చెప్పాడు. సో ఆ విధంగా 6-fold ఫారెన్ పాలసీ గురించి ఇక్కడ చెప్తుంది. అట్లే ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద టాక్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ కింగ్. అంటే రాజు ఏ విధమైనటువంటి చతురతను, ఏ విధమైనటువంటి వైఖరులను కలిగి ఉండాలి, టాక్టిక్స్, ఐడియాస్ కలిగి ఉండాలి ఆ సందర్భంలో. అంటే ఈ రకమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క మండల థియరీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద డిప్లొమాటిక్ ఐడియాస్, వార్ఫేర్ అండ్ ఎస్పినోజ్. వాట్ ఈస్ ఎస్పినోజ్? ఎస్పినోజ్ అంటే మనం ఇందాక చూసుకున్నాం స్టేట్ క్రాఫ్ట్లో. ఎస్పినోజ్ అంటే గూఢాచార వ్యవస్థ. సో ఒక రాజ్యము తను సుభిక్షంగా విలసిల్లాలంటే ఈ యొక్క మండల థియరీని కంపల్సరీ ఫాలో కావాలని చెప్పడం జరిగింది. సో అందుకనే దిస్ ఈజ్ ఎ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ అబౌట్ ద మండల థియరీ. సో ఇక్కడ లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద మండల థియరీ. మండల థియరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద 12 కింగ్స్, ద స్ట్రాటజిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ 12 కింగ్స్. అంటే 12 మంది రాజుల యొక్క సమూహం, ఒక గ్రూప్, ఒక సర్కిలే మండల థియరీ. సో ఇక్కడ మండల థియరీలో సెంటర్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కింగ్. అంటే రాజు మాత్రమే ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్. రాజు చుట్టూగా మళ్ళా సుమారు మనకు 11 మంది ఇతర రాజులు ఉంటారు. ఆ 11 మంది ఇతర రాజులు ఎవరై ఉంటారు, ఎవరి గురించి మనం ఆలోచించాలి, వాళ్ళ గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి అనే అంశమే ఈ యొక్క మండల థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ ఇక్కడ కీప్ ఇన్ మైండ్ కేర్ఫుల్లీ, మండల థియరీ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ 12 కింగ్స్. ఓకే, సో హియర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ద కింగ్. సో ఇక్కడ కింగ్ ఈజ్ ద కాంకరర్. కాంకరర్ అంటే ఏంటి? ద మెయిన్ హీరో ఆర్ విజేత, విజిగీషు అంటారు ఇతను. సో విజిగీషు మీన్స్ విజేత. ఇన్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ విజిగీషు మీన్స్ ఎ విజేత ఆర్ ఎ కాంకరర్. సో ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజిక్ డిప్లొమాసీ. ఈ యొక్క విదేశాంగ విధానంలో ఈ యొక్క మండల థియరీలో ఈ ఈజ్ ద హీరో. అతను ఆ కింగ్ మాత్రమే హీరో. సో అతను తన యొక్క చతురతతో 12 మందితో ఉన్నటువంటి సమూహమే మండల థియరీ. ఈ 12 మంది అంటే అందులో ఇతను ఒకడు. సో మిగతా 11 మంది గురించి, మిగతా 11 రాజ్యాల గురించి, మిగతా 11 రాజుల గురించి ఆలోచింపజేసేది మండల థియరీ. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద కింగ్, ద కాంకరర్.
So here the king is the center to the mandala theory. So he has to be a strong, he has always should be a victorious, అతను ఎప్పుడు విశ్వ విజేతగా ఉండాలి అని ఈ యొక్క కౌటిల్యుడు ఆకాశిస్తాడు. అండ్ ద సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏ మండల థియరీ ఈజ్ అరి. అరి మీన్స్ ఎనిమీ. అరి అంటే ఇక్కడ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్లో అరి మీన్స్ ఎనిమీ. ఎనిమీ అంటే ఎవరు? శత్రువు. సో ద కింగ్ ఆల్వేస్ థింక్ ఓవర్ ఇట్స్ ఎనిమీస్. అంటే రాజు తన రాజ్యం గురించి, తన ప్రజల గురించి, తన యొక్క పరిపాలన విధానం గురించి మాత్రమే కాదు ఆలోచించాల్సింది, తన యొక్క శత్రువుల గురించి కూడా ఆలోచించాలి. ఓకే, తన యొక్క శత్రువుల గురించి కూడా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. అంటే శత్రువుల గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి? వై ఈ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఎనిమీస్. ద ఎనిమీస్ మే అటాక్ టు ఎక్స్పాండ్ దేర్ టెరిటోరియల్. అంటే శత్రు రాజ్యాలు మన రాజ్యం మీద దాడి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని ఆ దాడిని తిప్పి కొట్టాలా అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా శత్రువుల గురించి కూడా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ వై హియర్ ఇన్ ద మండల థియరీ ద సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద ఎనిమీ. ద ఎనిమీ హియర్, హూ ఈజ్ ద ఎనిమీ? ద ఇమ్మీడియట్ నేబర్. ఇక్కడ మనకు ఎవరైతే ఒక రాజ్యం ఉందో ఆ రాజ్యానికి పక్క రాజ్యమే శత్రు రాజ్యం ఉండొచ్చు, పక్క రాజ్యం మిత్రురాజ్యం కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి వైల్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఎ స్టేట్ యాజ్ ఎ కింగ్, he has to think about the enemy. And the third character about is mitra. సో ఈ యొక్క శత్రువు గురించి కాదు, మిత్రుల గురించి కూడా ఆలోచించాలి రాజు. సో he has to think over his friends. who are his friends? నైబర్ ఫ్రెండ్స్. అంటే తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల రాజ్యాలైనటువంటి రాజ్యాలు ఏవి, అవి తిన ఐడియాలజీకి ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి, తినతో ఎవరు ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఇతనికి ఏంటి లాభం అనే విషయాలు ఆలోచించి పక్క రాజ్యాలతో స్నేహం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ద కింగ్ ఆర్ ద విజిగిషు ఆర్ ద కాంకరర్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్ ఎ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ నైబరింగ్ స్టేట్స్ అండ్ he has to think over the mitras. Mitra means friends. So he has to think over hari means anyway he has to think over mitra. అంటే శత్రువుల గురించి కూడా ఆలోచించాలి, మిత్రుల గురించి కూడా ఆలోచించాలి. అంటే ఏ పక్క నుంచి తన రాజ్యానికి తిరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి అన్ని అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. 12 మంది రాజుల గురించి ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా ఉండాలి అని చెప్పేదే ఈ యొక్క మండల థియరీ. సో ద ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ హరిమిత్ర. హరిమిత్ర మీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఎనిమీ. సో హరిమిత్ర, హరి అంటే ఎవరు ఇక్కడ? హరి మీన్స్ ఎనిమీ, ఎనిమీస్ యొక్క ఫ్రెండ్. అంటే ఎనిమీస్ యొక్క ఫ్రెండ్ మనకేమవుతాడు? ఎనిమీ అవుతాడు పక్కా. ఎనిమీస్ యొక్క ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఎనిమీ. అంటే మన రాజ్యానికి ఇఫ్ ఏ కింగ్ ఈజ్ థింక్ ఓవర్ ఈ స్టేట్ అండ్ ఈజ్ థింకింగ్ ఓవర్ ఏ ఎనిమీ. అంటే ఒక రాజ్యము తన శత్రు రాజ్యం గురించి ఆలోచిస్తుంది, కానీ ఆ శత్రు రాజ్యానికి ఒక మిత్రుడు ఉంటాడు, గట్టి మిత్రుడు. వాని ఫ్రెండ్ గురించి ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు అనుకోండి. సో వాడు డైరెక్ట్ మన మీద దాడి చేయకుండా వాని ఫ్రెండ్ చేత దాడి చేయించే అవకాశాలు ఉంటాయి కదా. సో అందుకనే ద కింగ్ హ్యాస్ టు థింక్ ఓవర్ ద హరిమిత్ర. అంటే శత్రువు యొక్క మిత్రుని గురించి కూడా మనం అలర్ట్గా ఉండాలి, ఆలోచిస్తుండాలి. సో ఓన్లీ శత్రువు గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉండి మన బలగాన్ని అంతా శత్రువు మీద ఫోకస్ చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఆ శత్రువు యొక్క మిత్రుడు మనకు వచ్చి వెనక నుంచి దాడి చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకని వీ హ్యావ్ టు థింక్, ఏ రూలర్ హ్యాస్ టు థింక్ అబౌట్ ఏ ఎనిమీ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో. దెన్ ద ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ మిత్ర. మన యొక్క మిత్రుడు ఉన్నాడు, మన యొక్క నేబర్ స్టేట్ మిత్రుడు అనుకోండి, ఒక ఫ్రెండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇండియాకు మిత్రులు ఎవరు? పక్క రాజ్యమైనటువంటి అనేక దేశాలు ఉన్నాయి మిత్ర రాజ్యాలు.
సో ఆ మిత్రరాజ్యాల యొక్క మిత్రుడు కూడా మనకు మిత్రుడు అవుతాడు. అంటే మన శత్రువు యొక్క మిత్రుడు మనకు శత్రువు అవుతాడు, మన మిత్రుడు యొక్క మిత్రుడు మనకు మిత్రుడు అవుతాడు. సో అందుకనే వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఓవర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్, అంటే మన యొక్క మిత్రుడి గురించి కూడా ఆలోచించాలి. సో ఇక్కడ మనకు కష్టం వచ్చింది అనుకోండి, యాజ్ ఎ కింగ్గా ఒక రాజ్యంకు మనకు కష్టం వచ్చింది అనుకోండి, మన రాజ్యానికి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, వీ హ్యావ్ టు టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్, మన మిత్రుని యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఆ మిత్రుడు ఏం చేస్తాడు, అరే నా ఫ్రెండ్ కష్టాలు ఉన్నాడు, వీలైతే నువ్వు హెల్ప్ చేయరు అని చెప్పి వాని ఫ్రెండ్కి చెప్తాడు కదా. సో అందుకనే వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఓవర్ అబౌట్ మిత్ర ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్. అందుకనే మనము ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్ యొక్క మిత్రుడి గురించి ఆలోచించాలి, శత్రువు యొక్క ఫ్రెండ్ గురించి ఆలోచించాలి. అప్పుడే మనము అలర్ట్గా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనేది దీని యొక్క ఉద్దేశం. దెన్ ద సిక్స్త్ ఈజ్ హరిమిత్ర. అంటే మన శత్రువు యొక్క మిత్రుడు ఎవడైతున్నాడో, మన శత్రువు యొక్క మిత్రుడు మనకు శత్రువు అవుతాడు, వాని మిత్రుడు ఎవరైతున్నాడో వాని గురించి కూడా ఆలోచించాలని చెప్తుండే ఇక్కడ. హరిమిత్ర అంటే శత్రువు యొక్క మిత్రుడు, వాని మిత్రుడు కూడా మనకు ఉపయోగపడవచ్చు సందర్భాన్ని బట్టి. సో ఎనిమీస్ ఫ్రెండ్స్, ఎనిమీస్ యొక్క ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. సో అట్లా ఎనిమీస్ యొక్క ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ యొక్క రాజ్యతంత్రంలో అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రేర్ వర్డ్ ఫ్రెండ్, అంటే మనకు పక్కనే ఉన్నటువంటి శత్రువుల గురించి ఆలోచించాలి, రేర్ వర్డ్ ఎనిమీ. పక్కనే ఉండే మిత్రుల గురించి ఆలోచించాలి, రేర్ వర్డ్ ఫ్రెండ్. సో హియర్ చూడండి 8వది రేర్ వర్డ్ ఎనిమీ, రేర్ వర్డ్ ఫ్రెండ్. సో వీళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించాలని చెప్తున్నాడు. అండ్ 9th వన్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రేర్ వర్డ్ ఎనిమీ. మన పక్క శత్రువు అయినటువంటి ఫ్రెండ్ ఎవడు ఉన్నాడు వాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి, పక్క మిత్రుడు అయినటువంటి వాడు ఉన్నాడు వాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి. సో ఇట్లా ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రేర్ వర్డ్ ఫ్రెండ్ అంటే మన నేబర్ రాజ్యం యొక్క ఫ్రెండ్ వాని ఫ్రెండ్ గురించి కూడా ఆలోచించాలి. సో ఈ విధంగా ఈ స్ట్రాటజిక్ డిప్లొమసీని కలిగి ఉండాలి ఒక రాజు అని చెప్పడం జరిగింది ఈ యొక్క మండల తీరు. అంతేకాకుండా 11వ క్యారెక్టర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ ఇంటర్మీడియేటరీ మీన్స్ మధ్యమ. అంటే ఒక రాజ్యానికి మనకు క్లాషెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆ క్లాషెస్ను తీర్చడానికి ఒక మీడియేటర్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి మనకు. అలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ను కూడా మనము కలిగి ఉండాలి యాజ్ ఏ రూలర్గా, యాజ్ ఏ స్టేట్గా అని చెప్పేసి ఈ యొక్క కౌటిల్యుడు తన యొక్క మండల తీరులో చెప్పడం జరిగింది. ఒక పంచాయతీ ఒక రాజ్యానికి ఇంకో రాజ్యానికి మధ్య పంచాయతీ ఇంకో థర్డ్ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఆ ఇంటర్మీడియేటర్ ఫ్రెండ్ను కూడా మనం మంచిగా చేసుకొని ఉంటే వాడు మనకు హెల్ప్ చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది, మనకు ఫేవర్ చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది అనేది దీని యొక్క ఇంటెన్షన్. సో అట్లే ద 12th క్యారెక్టర్ ఈజ్ న్యూట్రల్ మీన్స్ ఉదాసీన అంటే ఎదర్ ఈ షుడ్ నాట్ సపోర్ట్ టు అస్ అండ్ ఈ షుడ్ నాట్ సపోర్ట్ టు అవర్ ఎనిమీ. అంటే సందర్భాన్ని బట్టి ఆ యొక్క మిత్రుడు ఎవరైతే ఉదాసీన మీడియేటర్ మనకు న్యూట్రల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడో వాడు మనకు సపోర్ట్ చేసేవాడుగా ఉండాలి, అవసరమైతే మనకు సపోర్ట్ చేయకుండా ఉండేవాడుగా ఉండాలి. సో ఈ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ న్యూట్రల్. ఈ షుడ్ బి సిచ్యువేటెడ్ బియాండ్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ కింగ్స్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ capable. సో if he is powerful and capable, he can do a favor to us, he can do a favor to a Vijigishu or king or a conqueror. Then these type of mandala theory explained by the Kautilya in his Arthashastra. So ikkada not only ఈ మండల థియరీ, ఈ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో హియర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్
అబౌట్ ద కోశ. కోశ మీన్స్ ట్రెజరీ. సో ఒక రాజ్యానికి ట్రెజరీ బలంగా ఉంటేనే ఆ రాజ్యము సుభిక్షంగా ఉంటుంది. రాజ్యము సుభిక్షంగా ఉంటే ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు. సో ఆ ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలంటే ఆ రాజ్యము ప్రజా సంక్షేమానికి పాటుపడి ఉండాలి. ప్రజా సంక్షేమానికి పాటుపడి ఉండాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు బాగుండాలి. డబ్బులు బాగుండాలంటే ఈ యొక్క కోశాగారం బాగా నిండి ఉండాలి. ఈ కోశాగారాన్ని ఏ విధంగా నింపుకోవాలి మరి అంటే ద కింగ్ హ్యాస్ టు కలెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్, వేరియస్ ప్రొఫెషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అంటే ప్రజల నుంచి వివిధ రకాలైనటువంటి పన్నులు వసూలు చేస్తూ ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని, రాజు యొక్క ఖజానాను నింపుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. దెన్ ఈ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ ఆర్డర్. సో వాట్ ఈజ్ సోషల్ ఆర్డర్? సో సోషల్ ఆర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వర్ణ ధర్మాశ్రమాలు. సో వర్ణధర్మ ఆశ్రమాలు అంటే మనం ఇంతకుముందు సోషాలజీలో చూసుకున్నాం. బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థము, వానప్రస్థము, బ్రహ్మచర్యం. ఈ విధంగా అంటే ఒక మనిషి పుట్టినోడు బ్యాచులర్ లైఫ్ను గడపాలి. తర్వాత అక్కడ బ్యాచులర్ లైఫ్ను మంచి నాలెడ్జ్ని అక్వైర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ జీవితాన్ని గడపాలి. ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ దాన్ని గడిపిన తర్వాత వానప్రస్థం అంటే అవసరమైతే ఈ యొక్క పీస్ఫుల్ మైండ్ గడపడానికి యోగాలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైతే చివరికి బ్రహ్మచర్యం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే చివరికి తన జీవితాన్ని ఎవరైతే దైవం ఉంటుందో ఆ దైవం గురించి అంకితం చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ సోషల్ ఆర్డర్ గురించి చెప్పాడు. ఇక్కడ సోషల్ ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థము, వానప్రస్థము అండ్ సన్యాసం తీసుకొని హరి హరి రామ రామ అనుకుంటూ తన చివరి రోజులు ఎండ్ డేస్ని గడపాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాడు. సో అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ద మండల థియరీ ఈజ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ స్టేట్. ఇక్కడ మండల థియరీ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంది? ఆ రాజ్య విస్తరణ కాంక్షనే. అంటే రాజ్యాన్ని ఏ విధంగానైనా మనము హస్తగతం చేసుకోవాలి, రాజ్యాన్ని ఏ విధంగానైనా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి. అంటే పక్క రాజ్యాలను హస్తగతం చేసుకుంటూ మన రాజ్యాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అనేది దీని యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఒక్కసారి కంక్లూజన్ కనుక వస్తే కౌటిల్య అర్థశాస్త్రం అనేది చాలా పురాతనమైనటువంటి గ్రంథం. ఇట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాన్సెంట్ ఇండియన్ లిటరేచర్ బుక్. సో ఇట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్ట్ ద కాంటెంపరీ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్. అంటే వర్తమాన రాజకీయాలకు చాలా అద్దం పట్టినట్టుగా ఉంటుంది ఈ యొక్క గ్రంథం. ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై కౌటిల్య ఇన్ 4th century BC ఆర్ 5th century BC. అంటే క్రీస్తు పూర్వం ఎప్పుడో చెప్పినటువంటి గ్రంథము ఈరోజు కూడా వర్తమాన పరిస్థితులకు అనుకూలంగా అద్దం పట్టినట్టుగా ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు ఏవైతున్నాయో అవి గ్రీకు రచయితలైనటువంటి ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ చెప్పినటువంటి అంశాలకు సమకాలీనంగా ఉంటున్నాయి. అంటే ఆ విధమైనటువంటి అంటే రాజనీతి వ్యవహారము గ్రీకులోనే కాదు ఇండియన్ నాగరికతలో కూడా ఇది విలసిల్లింది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. India has its own historical civilization equally to the Greek civilization. So andukane, so this is end of the first unit, my dear friends. So with this the end of first unit is going to finish. So the state and society in ancient India is completed. So we have detailed studied about Manu, detailed studied about Buddha, and detailed studied about the Kautilya. So the second unit is going to deal about the medieval era. So now it is only the first unit exclusive deals about
the ancient India. But the second unit about deals exclusively regarding the medieval political thinkers who are contributed their ideas within Indian scenario. So these things we'll discuss in our class. Okay, bye, take care.